بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہوا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کی گئی؟ اور یہودی آج اس بات کی کھوج میں کیوں لگے ہیں؟ محترم ناظرین، ان سب سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں آج دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورتی، حسن اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح سوتیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا۔ آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے تک پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا حضرت یعقوب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے اور 40 سالوں بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی، ان کی اہلیاں، بچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی، اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور یعقوب علیہ السلام 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو آپ نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور یہ ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا، اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے جنازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکایک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب کے جنازے کی طرف آنے لگے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ غموں سے چور تھے، باپ کی جدائی اب آپ کے برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے جائے نماز بچھائی اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے باپ کی وفات کے بعد پھر کبھی سر پر تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے، ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے مناجات کرتے رہے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے،
इन दिनों के अंदर हमारी मुलाकात होगी। रिवायत है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन 3 दिनों में बाप को देखने की ख्वाहिश में इतना गिरिया जारी की कि इनके वालिद हजरत याकूब ने भी इन 40 सालों में भी इतनी गिरिया जारी नहीं की होगी। और फिर तीसरे दिन मलकुल मौत आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ यूसुफ, आपकी मुद्दत खत्म हो चुकी है और आपके अबाओ अजदाद आपके मुंतजिर हैं। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम खम किया और मलकुल मौत ने इनकी रूह कब्ज कर ली। मोहतरम नाजरीन, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह जिस्म से जुदा हो रही थी तो भाइयों ने गिरिया जारी करना शुरू कर दी और बनी इसराइल में वावेला मच गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपके जनाजे को उठाया गया। मिस्रियों ने जनाजे को देखा तो शोर मच गया, हर जानिब से आहो फुगा बुलंद होने लगी। अब मिस्रियों का हर कबीला और गिरोह ये चाहता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके इलाके और जमीन में दफनाया जाए ताकि इनकी बस्ती में खैरो बरकत हो। एक गिरोह ने कहा कि यूसुफ नबी को कनान के दरवाजे पर दफन किया जाए। कुछ ने कहा हजरत यूसुफ को किसी और जगह दफनाया जाए। बस अल्लाह ने इस वक्त दरियाए नील के पानी को बंद कर दिया और अचानक नील सूख गया। लिहाजा अल्लाह की इस कुदरत से अहले मिस्र समझ गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को नील में दफन करना चाहिए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र को छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सके। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्ते मुबारक को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफना दिया गया। रिवायतों के मुताबिक जब एक अरसे के बाद बनी इसराइल फिरौन मिस्र के गुलाम बन गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में इन्होंने मिस्र से हिजरत की, लेकिन हिजरत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए और बनी इसराइल नील के करीब भटकने लगे। बनी इसराइल ने बहुत कोशिश की लेकिन इन्हें सही रास्ता ना मिला। इस पर बनी इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले ये वसीयत की थी कि अगर तुम लोग कभी मिस्र से निकलो तो मेरे ताबूत को भी अपने साथ ले जाना। लिहाजा जब तक आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को अपने साथ ना ले जाएंगे रास्ता नहीं मिलने वाला। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? उस वक्त एक बूढ़ी औरत के सिवा बनी इसराइल में किसी को ना पता था कि वो ताबूत कहाँ मौजूद है। लिहाजा वो बुढ़िया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग अजीबो गरीब था। बुढ़िया ने कहा, इसका पानी निकाल दो। जब ऐसा किया गया तो जमीन नजर आने लगी। लोगों ने वहाँ खुदाई शुरू की जिसके बाद एक कब्र जाहिर हुई जिसमें वो ताबूत मौजूद था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को निकाला और आगे का रास्ता तय किया तो आपको रास्ता मिल गया और आप इस ताबूत की बरकत से अर्ज़े मुक़द्दस पहुँच गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन पहुंचकर इस ताबूत को किसी खुफिया मुकाम पर दफन कर दिया। इस वाक़े का जिक्र अहदनामा कदीम में किताब यसू में मौजूद है। इसी तरह यहूदियों की एक मुकद्दस किताब जने सलबा में भी इस किस्से का जिक्र आया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को लोगों से छुपाकर किसी नामालूम जगह पर क्यों दफन किया, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है और इसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा है ये कोई नहीं जानता। फलस्तीन के मगरबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसका नाम नाबलीस है। नाबलीस वाक़िया एबिल पहाड़ी के करीब एक मुकाम ऐसा है जिस पर 50 सालों से इसराइली यहूदियों और फलस्तीनी मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ी है। यहूदियों के मुताबिक नाबलीस के इस मुकाम को, जिसे वो मुकाम यूसुफ कहते हैं, एक मुकद्दस जगह है जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है। दूसरी तरफ अली हरात और इब्ने बतूता जैसे मुस्लिम मुहक्किकीन ने भी अब्रोन और नाबलीस को ही वो मुकाम करार दिया है जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार मौजूद है। 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद यहूदियों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद ये मुकाम इसराइल के कब्जे में चला गया। साल 1990 में इस मुकाम को यहूदियों ने एक आर्मी बेस में तब्दील कर दिया और इसे यहूदी राहिबों की निगरानी में छोड़ दिया गया। यहूदियों के लिए ये मुकाम इतना अहम और मुकद्दस क्यों है? नेज यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस ताबूत में ऐसी कौन सी पुरअसरारियत मौजूद है? ये आज भी एक राज है।